ਓਂਕਾਰ सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह नदर करनी हजूर। गुरु नानक साहब नदर करनी महाराज, भूल छिमो हमरी प्रभ आपन, भूलनहार कहाँ को मूसो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। काफ़ी चिर दी गैर हाज़री तो बाद अज असी आसा दी वार दी विचार फिर आरंभ करते हाँ। जिस तरह असी पहले कुछ पौड़ियां विचार चुके हाँ। आसा दी वार दी है बाणी गुरु नानक साहब महाराज दे दर्शन हैं। बाणी दी विचार गुरु दे दर्शन हैं। गुरु दे मन नाल अपना मन एक करन दा यतन है। मन बेचो सतगुर के पास, तिस सेवक के कारज रास। अपने मन नूं छड्ड के अपने हंकार तो परे जाके गुरु दे नाल बाणी नाल मन नूं इकमिक करन दा एक यतन गुरु दे दर्शन हैं। असी दूजी पौड़ी दी विचार शायद हुण शुरू करनी है। सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड। कोई वीर भैन इसनूं पढ़ दे, गुरुआं दे इन्हां बचनां नूं असी विचारन विच उतरीए। महाराज दी किरपा होए, नदर होए, आसीस होए कि इन्हां दी डूंघियाई नूं असी कुछ हद तक समझ पाइए। महाराज दे विचारां नूं पूरी तरह समझना मेरे बित विच नहीं है। हजूर दी किरपा होए तो कुछ दर्शन हो जाण, कुछ मन विच प्रतिबिंब बाणी दा उतर जाए, कुछ जीवन नूं पलटन दी विधि समझ आ जाए। जीवन दे विच उस सत नूं जानन दा एक आरंभ असी कर सकीए जिहड़ा सानू स्थिरता वल ले जाए, एकाग्रता वल ले जाए। जप और सिमरन और फिर ध्यान विच उतार दे, बाणी दे ध्यान विच उतार दे। आप सब दा धन्नवाद। कोई वीर भैन पढ़ दे, फिर असी इहदे विचार शुरू करते हैं। धन्नवाद। वाहिगुरु जी। श्लोक महला पहला। सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड, सच्चे तेरे लो सच्चे आकार, सच्चे तेरे करणे सर्व विचार। सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान, सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फुरमान। सच्चा तेरा करम सच्चा निशान, सच्चे तुध आखें लख करोड़। सच्चा सब ताण सच्चा सब जोर, सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह। सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह। नानक सच ध्यान सच, जो मर जम्मे सो कच निकच। वाहिगुरु जी धन्नवाद भाई साहब, बहुत प्यार नाल पढ़ी बाणी। गुरु नानक साहब दा सच दे शब्द नाल बहुत नेड़ता है।
ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਤ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੱਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ, ਸਤ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਝੂਠ। ਮੂਲੇ ਕਰਿਆੜ ਦੀ ਕਥਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾਓ ਸੱਚ ਔਰ ਝੂਠ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਦੋ ਕੌਡੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਾਰੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਣਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੋ ਕੌਡੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਮਰਨਾ ਸੱਚ, ਜੀਣਾ ਝੂਠ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਕਾਗਜ਼ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮਜ਼ਾ ਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੇਖ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ, ਸੱਚੇ ਹੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਨ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਵਸ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਜਦ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ सदा थिर है और जो हमेशा रहने वाला है। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। महाराज दे इन्हां बचनां विच सारे जीवन का निचोड़ है। महाराज इस सच नूं जाने बिना जीवन झूठ की कसौटी विच तोलिया जाता है। आसा दी वार विच ही अगे पौड़ी आंदी है, कूड़ राजा कूड़ प्रजा। और महाराज ने इस बाणी विच, इस पौड़ी विच बहुत कुछ समझा दिता है सानू, जिसनू तू ही निरंकार कहना आ गया। वो जीवन दे उस पख तो पार चला गया जिहड़ा सदा लई नहीं है।
जो सदा ਲਈ है वो सच है, ਉਹੀ ਇੱਕ सच है सृष्टि ਦਾ। बाकी सब ਉਹਦੇ प्रतिबिंब ਹਨ। पर महाराज एक गल साडे सामने पेश करते हैं, जिवें कि निरंकार की हजूरी विच बैठे होण सच्चे तेरे खंड, क्योंकि वो सच्चा है। महाराज कहते हैं कि उस तो जो कुछ बनता है, जो कुछ आ रहा है, जो कुछ वरत रहा है, वो सब सच्चे का ही प्रतिबिंब बन जाता है। साडे कोल वो दृष्टि नहीं है, इन्हां अखां नाल वो देखिया नहीं जाता जिन्हां अखां नूं असीं वरत के दुनिया नूं देखते हाँ। बाणी विच एक बड़ी प्यारी लाइन आती है, लोयन सुरत करे। सुरत दियां अखां हन, मन दे विच एकागर मन दे विच भी अखां हन ਜਿਹੜੀਆਂ देख सकदियां हन, जे उहदी किरपा होए। महाराज सानू समझा रहे हैं कि सच्चे तेरे खंड, सच्चे है ब्रह्मंड, सच्चे तेरे, यह जो कुछ है यह सब उसका है, यह सत है। जो कुछ वरत रहा है वो भी उसका है, जो कुछ दिखता है वो भी उसका है, जो कुछ नहीं दिखता है वो भी उसका है। जीवन विच कोई सच है तो वो है, बाकी सब कुछ समय के अनुसार सच लगता होएगा, पर सदा ਲਈ सत नहीं है। कोई जन अज तो 200 साल पहला जिया, 100 साल पहले जिया, उहदा जीवन उस वेले सत सी, अज नहीं है। मैं अज हाँ, मेरा मैं कुछ समय ਲਈ इस मन के प्रगटावे तो प्रगट होता है। इस हंकार के जरिए मैं जीवन विच विचरदा हाँ। हौमे विच यह उन्हें माया बनाई है। इस हौमे के जरिए मैं जीवन नाल इंटरैक्ट करता हाँ, जीवन विच उतर के इहदे विचरदा हाँ, इनू जानदा हाँ। पर इस हौमे नू घेर के मैं इहदे पार चला जाता हाँ। जिथे मैं नहीं हाँ उत्थे निरंकार है। मेरे मन दे विच दो स्वरूप हैं, इहो जिहा लगता है। एक जो वरत रहा है, जो मन सदा अस्थिर है, मूवमेंट विच है, चेंज विच है, विचारां विच है। कदे खुशी है, कदे दुख है, कदे लाभ है, कदे नुकसान है, कदे मिल रहा है, कदे विछड़ रहा है, कदे आ रहा है, कदे जा रहा है। और इस तो परे एक मन होर भी है, महाराज दसदे हैं, जिथे मैं नहीं हाँ। मेरी हौमे तो परे एक उन्मन है, एक सहज अवस्था है, एक आनंद दा प्रगटावा है, एक सदा विकास की गल है। और वो सब अकारण है, वो सब है ही। और जो चीज़ बिना कारण है वो सारी सृष्टि के कण कण विच समाई है। उसनू जान लेना, निरंकार नू जान लेना है। तो महाराज कहते हैं गुरु नू मिलन नाल
ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੁਆੜ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਉਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ, ਇਹੀ ਦੋ ਅੱਖਰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਾਭ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਲਾਓ ਤਸੂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਪਮਾਨ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਖਲੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਆਲਿੰਗਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਰ ਪੁਨਹੁ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ, ਸੇਵਾ ਨੀਚ ਸਦਾ ਲੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਦਾ। ਹਉਮੈ ਗਿਰ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਟਡ ਪਿਲ, ਜਿਵੇਂ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਿਲਾ ਦੇ ਕੋਈ। ਇਸ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੁਬੋ ਦਈਏ। ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਦਈਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਜੀ ਝਲਕ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਲਈ ਹਨ, ਜੋ ਤੱਤ ਹਨ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਜੋ ਸੱਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਹਜ਼ੂਰ ਇਸ਼ਾਰ ਮਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਬਦਲਾਵ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖੜੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਔਰ ਸਦਾ ਲਈ ਥਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਤ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਇਹ ਤਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹਦਾ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਤਾਂ ਬਿਖਰੂਪੀ ਜੀਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਨ ਔਰ ਉਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ, ਸੱਚੇ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੰਡ। ਖੰਡ ਜਿਤਨੇ ਹਨ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਖੰਡ ਕਰ ਦਈਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ, ਅਨੇਕ ਖੰਡ ਹਨ, ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਗਾ 7 ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ 9, ਕੋਈ 16। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਅਨੇਕ ਹਨ, ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ। ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਣਗਿਣਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਤ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਸਮੇਂ, ਸਥਾਨ ਔਰ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਸੱਚ। ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਔਰ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਥਾਨ, ਸਮੇਂ ਔਰ ਕਾਰਨ ਦੇ ਇਸ ਤਰਫੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ
ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਖੰਡ ਮੈਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਭ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਈਏ, ਉਸ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਸਤੋਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਔਰ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। सुने दुख पाप का नाश, नानक भगता सदा विगास। दरअसल क्योंकि पूरी तरह सुनिया तां ही जा सकता है जदों मैं गिर जाता है। जदों सुनन दे विच मैं रहेगा तो मैं पूरी तरह कदे भी सुनांगा नहीं, क्योंकि फिर मैं इच्छुक होंदा हाँ उस सुनन दे जवाब दे विच। जदों मैं पूरी तरह सुनदा हाँ तो मैं नहीं होंदा, तू ही निरंकार होंदा है। यह सुनन दी ही एक होर विधि है ना महाराज। सच्चे तेरे खंड, सच्चे ब्रह्मंड, यह सब कुछ उस सच्चे का वरत रहा है। जिस दिन मैं यह पूरी तरह सुन लिया, उस दिन मैं पूरी तरह मनन करने नूं तैयार हो सकता हाँ। और जब मैं मनन करांगा तो मैं पूरी तरह ਇਹਦੇ ध्यान विच उतर सकता हाँ। पंच की गल शुरू हो सकती है महाराज। कितनी प्यारी गल है। सच्चे तेरे खंड, मैं तो अपने दुख नूं सच जानदा हाँ हजूर। मैं अपने रोज़मर्रा की परेशानियां नूं सच जानदा हाँ, और जितना मैं उन्हां नूं सच जानदा हाँ उतना मेरा हंकार वधदा है। मेरे नाल क्यों हो रहा है? मैं की गलत कर रहा हाँ? जदों भी कोई जीवन की परेशानी मैनू खिंचदी है और मैं उहदे ध्यान विच उतरदा हाँ तो मैं उस मैं नूं वधांदा हाँ और तू तो टुट जांदा हाँ। इस करके हजूर ने कहा कि जीवन विच वरतदे होए ध्यान शब्द दे विच रखना। शब्द सुरत भव सागर तरीए, नानक नाम वखाणे। एक कला है, एक चमत्कार है पूरा होण दा। असी सारे अधूरे हाँ जीवन दे विच, किसी भी गल ते पूरे नहीं हाँ, क्योंकि साडा मन ही पूरा नहीं है। मन भी खंड खंड होया होया है। महाराज कहते हैं ए मन दे अनेकां ही खंड, जिवें सृष्टि दे अनेक खंड हैं। पर ਇਹਦੇ पिछे कौन है? वो सच्चा है, वो सच है। उसनूं तां जाणिया जा सकता है जदों ऐ मैं मन लवां कि यह सब कुछ तेरा है। मन भी तेरा, तन भी तेरा। माफ़ करना, मैं
ਇਸ ਸੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਹਜੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸਤੋਰੀ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਨੀ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਇੰਨੇ ਇਕਾਗਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਸੱਚ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਲਈ ਔਰ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕੋਈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਖਿੰਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੀਰ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਤੂੰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ। ਦਿਖਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਅਵਗਤੋਂ ਨਿਰਮਾਇਲ ਉਪਜੇ। ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਨਡਿਫਾਈਂਡ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਅਸਲ ਸਤ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਸਤਨਾਮ। ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੰਡ। ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। जितना फॉर्म है, आकार है, वो भी सच्चा है। पर इस सच दे कारण दे विच विचारना बनता है, क्योंकि वो सच्चे दे बनाए हन, इस करके सच्चे हन। सच्चे तेरे लो सच्चे आकार। इस पासों देखिए, ਅੱਖੋਂ ਦੇਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਜੀਵਨ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਕਰਤਾਰ ਨਾ ਕਿਰਤਮ ਮਾਨੇ, ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਜਾਣਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਚ ਵੱਖਰ ਕੇ ਹਮ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਗਏ, ਉਸ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵੱਲ, ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾਣਗੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਲਣ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਨਿਕਲਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੇਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ, ਲੋਕ ਸਭ ਦਿਖਦੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਖੰਡ ਹਨ, ਮਨ ਦੇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਉਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਪਰੋਚ ਗਲਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਿਤਨਾ ਕਠਿਨ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਾ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ। जो कुछ भी तू करता है, जो कुछ हो रहा है, सब करने सच्चे हैं, क्योंकि तू उहदे विच हाज़र है। दरअसल हजूर निरंकार दी सैलीब्रेशन विच, निरंकार दे उस आनंद दी खेड विच मैनूं लगदा है एक दर्शन दे विच, एक हजूरी दे विच, एक हजूरी दे आनंद दे विच ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਔਰ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਏਕੋ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਤਾਈ। ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਏਕੋ ਜਾਣੇ। ਇੱਕ ਸੀਮਲੈਸ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਔਰ ਭੀਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ। ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਸੱਚ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ। ਅਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਵ ਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ। ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ
ਅਮਰ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ, ਸੱਚਾ ਦੀ ਬਾਣ। ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਇਸ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਰਿਵੈਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਨ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ ਹਨ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਹਨ। ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ, ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਤੇਰਾ ਦੀਵਾਨ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਦੀਵਾਨ ਦਿਖ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ, ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ। ਇਸ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਲਾਜ਼ ਹਨ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਲਾਅ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸਭ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਲੋਇਣ ਸੁਰਤ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਤ ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਅਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਸਤ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਸਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਨਾਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਤ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਧਾਰ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ, ਸੱਚਾ ਫੁਰਮਾਨ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਨੂੰ
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਸੱਚੇ ਹਨ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਫੁਰਮਾਨ ਹਨ ਸਭ ਉਹਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਇੱਕੋ ਕਰਤਾ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਉਸ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ, ਸੱਚਾ ਫੁਰਮਾਨ, ਇਹ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੱਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਸ ਸੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ, ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਰਮ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੱਚ ਕਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਤੇਗਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਵਰਤੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ? ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ? ਤਾਂ ਕਰਮ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਨਜ਼ਰ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੇਡਿਸਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦਇਆ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਕਰਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਸ ਦਇਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ? ਦਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਜਾਣ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਦਇਆ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵੱਲ ਮੈਂ ਟੁਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਧਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੇਗਾ ਉੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਉਹ ਜੋ ਅਕਾਰਨ ਹੈ,
बस प्रेम है। महाराज ने तो समझाया है कि प्रेम नहीं कर पाओगे तो रब नूं नहीं जान पाओगे। प्रभ नूं नहीं जान पावांगे जे प्रेम नहीं जाणांगे। ਤਾਂ ਆਪ ਦੇਖੀਏ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹਜੂਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਹੈ। ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਸਰੀਰ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਗੱਲ शायद असी ना कर पाइए, पर अगर जीवन नू नेड़े हो के समझिए देखिए तो उस सारे जीवन का निचोड़ प्रेम निकलेगा। अपने खालसे नाल प्रेम है, अपने बैरियां नाल भी एक तरह का प्रेम है। चाहे उन्हां दा सेवक बैरियां नाल दुश्मन नूं भी पानी पिला रहा है, वो भी उन्हां दा प्रेम है। देखना जरा नेड़े हो के, यह सारी खेड एक प्रेम दी है, निरंकार दा प्रेम। वरता कुछ होर है, पर मैनू लगता है एक प्रेम बह रहा है, गहन प्रेम, और जिहड़ा समय तो स्थान तो कारण तो परे है। जदों प्रेम शब्द वरतीए साहिब की एक हजूरी महसूस हो जाती है, जीवन बदलना शुरू हो जाता है। मन कठोर होया कुछ तुलना शुरू हो जाता है। कर्म सच्चा निशान, सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान। इस दुनिया विच उसका कर्म ही निशान है, बाकी होर की है। यह सारी सृष्टि उदा ही कर्म है, उसकी बख्शिश है, उसकी दया है, उहदे विच वो निशान करके हाजिर है। असी उसनूं नहीं देखते क्योंकि साडे कोल वो मन नहीं है, वो अखां नहीं हन। महाराज सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान, सच्चे तुद आखे लख करोड़। अनगिनत लोग उस सच्चे नूं जाणदे हन, उहनूं आखदे हन सच्चा। लख करोड़ कोई गिनती नहीं है। सच्चे सब ताण, सच्चे सब जोर। उस सच्चे करके सब ताण है, उस सच्चे करके सब जोर है। जितनी शक्तियां हन उस सच्चे करके हन। सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला। एक इस दुनिया विच उसनूं जानन दी विधि है तां उहदी सिफत और सलाह है। उस सच्चे नूं जानन दी यह विधि सच्ची है। जिस चीज़ नूं असी ठोस सच जानते हाँ वो भी सच नहीं है। उहदे बिना मौत भी सच नहीं है। अगर असी उसदे प्रेम नूं जानते हाँ, महाराज कहते हैं, तो मौत तो भी परे चले जाते हैं। सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला, सच्चे साला। तेरी सिफत करनी, उसनूं जानना, तू ही निरंकार दे विच मन नूं गमा देना। अपने मन नूं बहा के उस मन विच सहज विच चले जाना जिथे उहदी हजूरी है। उही तां एक सच है इस जीवन दे विच। तेरी सिफत और सलाह दे विच मैं ना रवां, मैं बह जाए तां इस जीवन का बोझ खत्म हो जाएगा। सच्ची तेरी कुदरत, सच्चे पातशाह,
ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਇਨ ਸੱਚ। ਜੋ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਿਆਈਏ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਈਏ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਿਆਈਏ। ਇਹ 2 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਲਾਹਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੇ ਸੋ ਕੱਚ ਨਾ ਕੱਚ। ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਮਰਦੇ ਔਰ ਜੰਮਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੱਚੇ ਹੀ ਹਨ, ਉਹ ਕੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਟੁੱਟਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਮਾਰਗ ਆਨੰਦ ਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਇਨ ਸੱਚ, ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੇ ਸੋ ਕੱਚ ਨਾ ਕੱਚ। ਇੱਕ ਸਤੋਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਡਾਰੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਬੇਇੰਤਹਾ ਉਡਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰ ਸਥਿਤੀ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, है भी सच, नानक होसी भी सच। इतने ही विचार अज दे प्रवान करना महाराज। मेरी गलतियां खिमा कर देना, हजूर भी कृपा करन। आप अगे कोटान कोट नमस्कार और धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।